తరుణ్, నేను షేర్ చేసిన స్క్రీన్ కనపడుతోందా? కనపడుతుంది సార్. బోల్టెడ్ కనెక్షన్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఎసెంట్రిక్ లోడ్. ఓకే ఓకే ఓకే. సిస్టమ్ స్లో ఉంటుంది. స్క్రీన్ మొత్తం రాలేదు. Okay, so far we have seen the introduction regarding the steel structures, then bolted connections, then welded connections also we have seen. And in the first unit we have tension members, design of tension members also. Okay, but let us stop here and let us start these bolted connections subjected to eccentric loading. That means bracket connections. Actually this comes under unit 4 actually, but this is continuation. Continuation to our discussion on bolted and welded connections. Okay, now let us see the bolted connection subjected to eccentric loading. See, this is a column, and to a column a bracket plate is connected, and on this bracket plate that load is applied. So this load is not applied directly on the column, but it is applied at an eccentricity to the column. That's why a bracket plate is connected, and on the bracket plate a load P is applied. So this is an eccentric loading. It is applied at an eccentricity of E onto the column. You see, this is the practical example. You see, this is the I section. I section is nothing but column. An I section is used for the column. ఐ సెక్షన్కి ఈ ఫ్లేంజ్కి ఒక బ్రాకెట్ ప్లేటు, అలాగే అటువైపు ఒక ఫ్లేంజ్కి బ్రాకెట్ ప్లేటు, రెండు బ్రాకెట్ ప్లేట్లు కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి. ఈ రెండు బ్రాకెట్ ప్లేట్ని కలుపుతూ ఒక చిన్న ప్లేట్ పెట్టున్నాం, దాని మీద పిఎఫ్ఓర్ సప్లై చేసాం. సో ఇలా కూడా చేస్తుంటాము. ఇటుపక్క ఒక బ్రాకెట్ ప్లేటు, అటుపక్క ఒక బ్రాకెట్ ప్లేట్ కనెక్ట్ చేసి మధ్యలో లోడ్ అప్లై చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ ఓన్లీ ఒక బ్రాకెట్ ప్లేటే ఉండొచ్చు, ఈ పక్క కానీ లేదా ఆ పక్క కానీ ఒకటే బ్రాకెట్ ప్లేట్ ఉండి దాని మీద డైరెక్ట్గా లోడ్ కూడా అప్లై చేసి ఉండొచ్చు. ఓకే, so this is the thing practical ga ela untayi manta. So this is a bracket connection where load is applied eccentrically to the column. See this one, this is the column, and to the column a bracket plate is connected, and on the bracket a load P is applied, and the eccentricity is E. This is the centroid of the column or centroid of the bolted joint. From centroid of the bolted joint, the force P is applied at a distance E, eccentricity E. So this is an eccentric loading. If P is applied on this line, it is concentric loading. But here P is applied at a distance E from this centroid line. So this is eccentric loading. So always brackets are used to transfer eccentric loads onto the columns. And this P, see, this is this one. You transfer this P from this point to this point. So I have transferred P. When I transfer it, there will be a moment P into E, M. So there will be a clockwise moment M, which is equal to P into E. So I have shifted this load P from this point to the centroid. So this is the case. So when I shift it from its application, point of application to the centroid, there will be additional moment M, which is equal to P into E, which is acting in the clockwise direction, clockwise moment
P into E. So these are the forces acting on the bolted connection. Force P, direct force P, and a moment M, which is equal to P into E. That means this bending moment is developed in the plane of the bolts. So this bending moment will rotate the bolts, will turn the bolts. So that is, the bending moment is developed in the plane of bolts. So this is a bracket connection where the bending moment is developed in the plane of plates. In the plane of plates. In some cases, bending moment is developed perpendicular to the plane of plates. That we shall see in the next case. This is the first actually. In the second case, bending moment is developed in a plane perpendicular to the bolts. That is a second case. That also we shall see after this one. This is the first case. See. చూడండి, ఇది కాలమ్కి బ్రాకెట్ పెట్టి ఇట్లా పెట్టున్నాము, దానిపైన లోడ్ వేస్తున్నాము. సో దట్ దీస్ బోల్ట్స్ we are subjected to bending moment M. Not only force P but also bending moment M, which is equal to P into E. So అంటే whatever bolts that we provide for the connection, these bolts have to resist the load P and also they have to resist the bending moment M. సో మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ని పీని రెసిస్ట్ చేయాలా బోల్ట్లు, అలాగే ఈ ప్రొడ్యూస్ అయిన బెండింగ్ మూమెంట్ని కూడా రెసిస్ట్ చేయాలి బోల్ట్లు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సి సో పీ ఒకటే అప్లై చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా. దిస్ పీ ఈజ్ టు బి షేర్డ్ బై ఆల్ ది బోల్ట్స్ ఈక్వల్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ 4 bolts here. So these 4 bolts are they have to share the load P. That means P/4, 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 P/4. So the reaction from each bolt is P/4, P/4, P/4. So all the bolts they share equally the load P. 10 bolts ఉన్నాయనుకో, 10 bolts P/10, P/10, P/10. In that way they share the load, or the reaction from each bolt will be P/N if N is the number of bolts. Okay. So this is the reaction developed in the bolt, or force developed in the bolt due to load P, due to the force P. So F1 equal to P/N. F1 equal to P/N. F1 అంటే force developed in the bolt due to the direct load P. So P is the applied load, N is the number of bolts. So P/N is the force developed in each bolt. That is F1. Clear? Then coming to the bending moment. So there is a clockwise bending moment applied on the joint, so that the bolts that are present in the joint must resist this clockwise moment. To resist this clockwise moment, so there must be anti-clockwise couple formed due to these forces. చూడండి. So this is the centroid of the joint. This is the centroid of the joint, and you take this is the bolt. This is one bolt. This is one bolt. 4 bolts are there, and you join a line from centroid to the bolt, centroid to the bolt, centroid to the bolt, and to this line a force in the perpendicular direction is applied, so that this force will produce anti-clockwise moment, because the applied moment is clockwise, so the reaction must be developed in the anti-clockwise direction. So here a force is developed, a tangential force, like a radial force, say a tangential force like say is developed in the bolts. So that means you have to draw a line joining the centroid and the bolt. So to this line perpendicularly you have to draw the force. This force must form anti-clockwise couple. This force must form anti-clockwise. That is the force developed in the bolt due to the bending moment M. This is the reaction developed in the bolt due to the bending moment M. So this force will be proportional to its distance from the centroid. If the bolt is at a greater distance, then the force will also be developed more. If the bolt is at a lesser distance, then force developed is also less. So in that fashion, the force developed in the bolt
due to bending moment is proportional to its distance from the center, from the centroid. చూడండి అన్నిటి అట్లా ఉంచండి. ఈ బోల్ట్ని సెంట్రాయిడ్ని కలుపుతూ ఒక లైన్ గీయండి, దానికి పర్పెండిక్యులర్గా ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే ప్రతి బోల్ట్ అంతే, సెంట్రాయిడ్ని ఆ బోల్ట్ని కలపండి, యూ డ్రా ఎ లైన్ అండ్ టు దిస్ లైన్ యూ ఫోర్స్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఇన్ ద పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్. ఆ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ ఎట్టుకుంటుంది, కిందకా పైకా అంటే ఇది. సో దిస్ మస్ట్ ఫార్మ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కపుల్ because the applied moment is clockwise, so the reaction must be anti-clockwise. So this is the force developed, F2. So I already told you F2 is proportional to distance r. R is the radial distance of the bolt from centroid. So F2 is proportional to r, then F2 is equal to K into r. Proportionality constant K. Then the bending moment M is equal to P into E. This is the actional bending moment acting on the joint, that must be equal to, you see, this is the force F2 developed in this bolt, F2 into R, this is the bending moment developed. So F2 into R, F2 into R, F2 into R, F2 into R, ఎన్ని బోల్ట్లు ఉంటాయో అన్ని F2 into R వస్తాయి. So that is sigma F2 into R. F2 into R is the bending moment developed in each bolt. Sigma ante summation of all bolts. That must be equal to the bending moment M. This is the resistance developed in the bolt. This must be equal to the external bending moment M. So M is equal to P into E. This is equal to sigma into F2 into R. Sigma into sigma F2R. Sigma F2R. So F2 is the force developed in the bolt and R is the radial distance. So force into distance gives me the moment. అలాగా అన్ని sum of the bolts. And this is equal to F2 అంటే K into R అనుకున్నాము, K into R into R. So that is KR square. Therefore from this K is equal to M by sigma R square. K is equal to M by sigma R square. Or M అంటే P into E. So P into E divided by sigma R square is the K. Therefore F2 is equal to K into R. K అంటే ఏమొచ్చింది మనకి ఇప్పుడు, PE by sigma R square into R. This is F2. This is F2. This is the force due to bending moment and this is the force due to load P. So F1 is the force or reaction in the bolt. F2 is the force or reaction developed in the bolt due to bending moment. So F1 దేనివల్ల వస్తుంది బోల్ట్లో, తరుణ్ చెప్పాలి. ఇప్పుడు బోల్టెడ్ జాయింట్ మీద మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఫోర్స్లు ఉన్నాయి, ఒకటి P, ఒకటి బెండింగ్ మూమెంట్. సో ఒకటి ఫోర్స్ లోడ్ P, రెండోది బెండింగ్ మూమెంట్ M. సో లోడ్ Pని ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకుంటాయి బోల్ట్లన్నీ కూడా, దట్ ఈజ్ F1. నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ వల్ల కూడా కొంత ఫోర్స్ డెవలప్ అవుతుంది బోల్ట్లో, దట్ ఈజ్ F2. దట్ ఈజ్ గివెన్ బై K ఇంటూ R. K అంటే PE బై సిగ్మా R ఇంటూ R. దిస్ ఈజ్ F2. సో F1 వచ్చి ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, Pకి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది F1. ఇఫ్ P ఈజ్ డౌన్వర్డ్స్, F1 విల్ బి అప్వర్డ్స్. దెన్ F2 ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, F2 విల్ బి ఇన్ ద టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్. So that means you have to draw a line from centroid to the bolt. ఆ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది F2. సో ఇప్పుడు ఒక బోల్ట్ తీసుకుంటే F1 ఈజ్ యాక్టింగ్ అప్వర్డ్స్ అండ్ F2 ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో F1కి F2కి మధ్యలో థీటా, యాంగిల్ ఈజ్ థీటా. F1 is acting upwards and F2 is acting in this direction. Okay, and the angle between F1 and F2 is theta, that is nothing but this theta.
సో మీకు ఈ లైన్ గీస్తారు కదా, ద ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ దట్ లైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ theta. So in the bolt there are two forces F1 and F2 and they are separated by a distance theta. So the resultant force F is equal to, మీకు తెలుసు కదా, R is equal to, మనం ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో చదివాము, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ p² + q² + 2pq cos theta. అదే సేమ్ ఫార్ములా. F1 and F2 are the forces and the angle between them is theta. So the resultant force F is equal to p² + q² + 2pq cos theta. అది వేసామన్నమాట. This is the resultant force acting in the bolt. So this resultant force must be less than the bolt strength. ఈ ఫోర్స్ అనేది బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. అది మాట. ఇన్ దట్ వే వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద జాయింట్. దిస్ ఫోర్స్ F మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ద బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్, or the bolt strength must be more than this force F. Then only it will be safe. Otherwise, bolt fails. Clear? తరుణ్ చెప్పి ఇప్పుడు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. సార్ ఆ ప్లేట్ అనేది కాలమ్ కి అటాచ్ చేయండి సార్. అటాచ్ చేసాం కదా, ఇదిగో బోల్ట్లు వేసి 4 బోల్ట్. ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్లో చూడు, ఈ ప్లేట్ని 4 బోల్ట్లు వేసి అటాచ్ చేసాం కాలంకి. అప్పుడు మూమెంట్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు మొత్తం జాయింట్ మొత్తం తిరుగుతుంది కదా. ఇది ఈ ప్లేట్ మొత్తాన్ని రొటేట్ చేయాలని చూస్తుంది, బోల్ట్లు గట్టిగా పట్టుకుంటాయి, అంతే కదా. ఓకే ఓకే, అవునా కదా. అవును సార్. బ్లాక్ వైట్ డైరెక్షన్లో ప్లేట్ని రొటేట్ చేయాలని చూస్తుంది. ఈ బోల్ట్లు మనం గట్టిగా టైట్ చేస్తాం కాబట్టి గట్టిగా పట్టుకుంటాయి. సో బోల్ట్లు ఏం చేస్తే బోల్ట్ దగ్గర ఫోర్సు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో డెవలప్ అవుతుంది అనమాట, బోల్ట్ దగ్గర మూమెంట్. సో దట్ ది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ద క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్. ఓకే, ఇదిగో ఇదిగో ఇది కాలము. ఈ కాలంకి ప్లేట్ ఫిక్స్ చేసింది చూడండి. ఇది కాలం, ఈ కాలంకి ప్లేట్ ఫిక్స్ చేసింది. అలాగే F1 F2 ఏంటి చెప్పు. F1 అంటే ఫోర్స్ అనేది మనం అప్లై చేసింది, ఎన్ని బౌల్స్ ఉంటే అన్ని బౌల్స్ ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకుంటాం. మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ P, లోడ్ అనుకో, ఫోర్స్ అనుకున్న లోడ్ అనుకో. లోడ్, మనం చేసిన లోడ్ అనేది ఎన్ని బౌల్స్ ఉంటే అన్ని బౌల్స్ ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకుంటాం. అది F1. ఓకే. F2 అంటే మనం అప్లై చేసిన మూమెంట్, అంటే మనం దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ తీసుకొని ఆ సెంట్రాయిడ్ నుంచి బోల్ట్ యొక్క సెంట్రాయిడ్కి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే దానికి రేడియల్ డిస్టెన్స్లో ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది. ఓకే, ఈ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్గా గీసుకోవాలి ఫోర్స్. ఆ ఫోర్స్ గీసుకున్న తర్వాత ఆ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఎలాగ ఉండాలంటే, మన ఎక్స్టర్నల్ మూమెంట్ కనుక క్లాక్ వైజ్ అయితే ఈ ఫోర్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ డెవలప్ చేయాలి. అట్లాగా. ఓకే, చూడు, ఈ 4 బోల్ట్లో ఫోర్స్ F2 మార్క్ చేశాను. ఈ 4 F2లో ఎట్లా ఉన్నాయి, దే ఆర్ ఫార్మింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్. ఎందుకు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ఫార్మ్ చేయాలా? బికాజ్ ద ఎక్స్టర్నల్ మూమెంట్ ఈజ్ క్లాక్ వైజ్. దాన్ని రెసిస్ట్ చేయాలంటే బోల్ట్లో డెవలప్ అయ్యే మూమెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ కావాలి. దిస్ ఈజ్ F2. సో F2 ఈజ్ ద ఫోర్స్ that is developed, or the reaction that is developed in the bolt due to bending moment M. సో F1 F2 ఈ రెండు ఉన్నాయి. సో రెండు టోటల్ ఫోర్స్ అంటే F1 + F2 కాదు. ఎందువల్ల? టోటల్ ఫోర్స్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద బోల్ట్ ఈ F is equal to, it is not F1 + F2. ఎందుకని? అంటే ఫస్ట్ కేసులో సెంట్రాయిడ్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది. లేదు, చూడు డైరెక్షన్ చూడు, అది డౌన్వర్డ్స్. సో F1 అనేది అప్వర్డ్స్, ఓకేనా. F2 అనేది some other direction, in some other direction. It is not in the direction of F1. ఓకేనా. ఈ బోల్ట్లో తీసుకుంటే ఇటుకుంది, ఈ బోల్ట్లో తీసుకుంటే ఇటుకుంది, ఈ బోల్ట్లో తీసుకుంటే ఇటుకుంది, ఈ బోల్ట్లో తీసుకుంటే ఇటుకుంది. సో ద ఫోర్స్, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ F2 ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ F1. రెండు ఒకటే డైరెక్షన్లో ఉంటే సింపుల్గా యాడ్ చేసేయచ్చు రెండు, అవునా కదా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు రెండు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయి.
ఇదిగో F1 వచ్చి అప్వర్డ్స్, F2 వచ్చి ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. అండ్ దెన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ఈజ్ తీటా. అప్పుడు మనకి ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో కాన్సెప్ట్స్ కూడా చదివాం మనము. రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ R = P² + Q² + 2PQ cos θ √ ఇది ఈ ఫార్ములా వేస్తాం అన్నమాట. ఇప్పుడు తీటా 0 అనుకో, రెండు ఒకటే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయనుకో, కాస్ 0 అయిపోద్ది. 1 ఇది ఇప్పుడు √ అంటే సింపుల్గా F1 + F2 అయిపోద్ది. ఓకే, సో this is the force developed in each bolt, and this force must be less than the bolt strength. ఎవరయ్యా ఇంకా ఎంటర్ అవుతూనే ఉన్నారు ఇందాటి నుంచి. Now let us see a problem. Find the safe load for the joint shown in figure, where a bracket plate of thickness 8 mm is attached to 6.1 mm thick flange of a column. సో మేబీ కాలం ఒక ఐ సెక్షన్ ఉండొచ్చు. ఐ సెక్షన్లో ఫ్లేంజ్ 6.1 mm థిక్నెస్, ఆ ఫ్లేంజ్కి 8 mm థిక్ బ్రాకెట్ ప్లేట్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి? బోల్ట్స్ M16 బోల్ట్స్ ఆఫ్ గ్రేడ్ 4.6. ఓకే, బోల్ట్స్ గ్రేడింగ్ ఇచ్చేసినాడు. అండ్ కాలం Fe410 గ్రేడ్ స్టీల్ అన్నాడు. మనం ఎప్పుడైనా అంతే కదా, ప్లేట్లు కానీ మనకు అవైలబుల్ సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా Fe410 గ్రేడే. ప్లేట్లు కానీ సెక్షన్స్ కానీ అన్నీ కూడా Fe410. దిస్ ఈజ్ ద ఫిగర్. ఒక కాలము ఐ సెక్షన్ ఫ్లేంజ్ ఇది. ఈ ఫ్లేంజ్కి ఒక ప్లేట్ ఫిక్స్ చేసి ఉంది. ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్ 6.1 mm. ఈ బ్రాకెట్ ప్లేట్ థిక్నెస్ 8 mm. ఈ ఫిగర్ వాడే ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఈ బ్రాకెట్ ప్లేట్ మీద ఏ ఫోర్స్ P ఈజ్ అప్లైడ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ 200 mm. బోల్ట్లు ఎన్ని ఇచ్చినాడు చూడు, 1 2 3 4 5, ఇటు 5 బోల్ట్లు ఇచ్చినాడు. సో బై యూజింగ్ 10 bolts దిస్ బ్రాకెట్ ప్లేట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద కాలం. చూడండి, 10 bolts, ఇటు 5. There are 2 rows, and in each row there are 5 bolts, and the pitch of the bolts is 80 mm. చూడండి, ఒక బోల్ట్కి డిస్టెన్స్ 80 mm ఇచ్చాడు. అండ్ ఈ రోకి డిస్టెన్స్ 120 mm గేజ్ డిస్టెన్స్ ఇది. ఇది 120 అంటే అర్థం ఏంటి? సెంట్రాయిడ్ నుంచి ఇటు 60 ఉంటుంది, ఇటు 60 ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ ద ఫిగర్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. అర్థమవుతుందా? కృష్ణ ఉన్నాడా? లేదు సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అర్థమైన కనెక్షన్. ఎన్ని ఉన్నాయి బోల్ట్లు? 10 ఉన్నాయి. డిస్టెన్స్లు అన్నీ ఇచ్చేసాడు. పిచ్ 80 mm అని ఇచ్చాడు. అలాగే గేజ్ డిస్టెన్స్ 120 mm ఇచ్చాడు. 120 mm అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ సెంట్రాయిడ్ నుంచి 60 mmలో ఇది ఉంది, ఇటు నుంచి 60 ఇటు ఉంది. నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ 40 mm ఇచ్చినాడు. ఓకే, then this is the given data. Diameter of bolt is 16 mm and FUB 400 mm. Ultimate tensile strength of bolt material 400 mm. ఎందుకని? బికాజ్ 4.6 గ్రేడ్ అన్నాడు బోల్ట్. 4.6 గ్రేడ్ అంటే 4 అంటే ఏంటి అక్కడ? 400 MPa FUB. అండ్ ప్లేట్ మెటీరియల్ లేకపోతే కాలం మెటీరియల్ FU వచ్చి 410 MPa. And eccentricity E is given as 200 mm and number of bolts N is equal to 10.
దెన్ పీ పిచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 mm, ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 mm. ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ని ఈ అంటున్నాను కాబట్టి ఎక్సెంట్రిసిటీని ఈసీ అన్నా. ఓకేనా, రెండు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఇది ఈసీ. ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ని ఆల్రెడీ ఈ అంటున్నాను కదా ఫస్ట్ నుంచి కూడా, అందుకని నేను ఈసీ అన్నా. ఎక్సెంట్రిసిటీ. నెక్స్ట్ ఈ ప్లేట్ని ఈ ఫ్లేంజ్కి కనెక్ట్ చేసాము. ఓకే, దిస్ ఫ్లేంజ్ అనేది ఒక ప్లేట్ అనుకుంటే ఈ ప్లేట్ రెండు ల్యాప్ చేసాము. సో దిస్ ఈజ్ ఎ ల్యాప్ జాయింట్. సో ల్యాప్ జాయింట్లో మనకు తెలుసు ద బోల్ట్స్ విల్ బి ఇన్ అండర్ సింగిల్ షియర్. ఫ్లేంజ్ ఒక ప్లేట్ అనుకోండి, ఇది ఒక ప్లేట్ అనుకోండి, ఒక ప్లేట్ మీద ఒక ప్లేట్ పెట్టి బోల్ట్ వేసేసాం. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ల్యాప్ జాయింట్. So in case of lap joint, bolts will be under single shear. ఇప్పుడు నేను బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్ కనుక్కోవాలా. బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్, షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత, అలాగే బేరింగ్లో స్ట్రెంగ్త్ ఎంత మనకు ఇదివరకు చేసాం కదా. సో డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్ ఇన్ షియర్ VDSB, డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్ ఇన్ షియర్, డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్ VDSB ఈక్వల్ టు ఫార్ములా మనకు తెలుసు, FUB/√3 × NNANB + NSASB డివైడెడ్ బై గామా MB. ఈ ఫార్ములా గుర్తుందా? సింగిల్ షియర్ కాబట్టి NN ఒకటే ఉంటుంది, NS 0. సింగిల్ షియర్ కాబట్టి. సో NN ఈక్వల్ టు 1. అండ్ ANB అంటే ఎంత తరుణ్? ANB అంటే 5/4 ఆఫ్ D. అది ASB, అది షాంక్ ఏరియా πd²/4. ANB అంటే 0.78 టైమ్స్ ASB. మర్చిపోయావా? ASB అంటే షాంక్ ఏరియా ఆఫ్ బోల్ట్, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ బోల్ట్. ANB అంటే నెట్ ఏరియా ఆఫ్ బోల్ట్. నెట్ ఏరియా అంటే థ్రెడింగ్ ఏరియా. థ్రెడ్స్ మనం కట్ చేస్తాం కాబట్టి ఏరియా తగ్గిపోద్ది. ANB అంటే 0.78 టైమ్స్ ASB. సో 0.78 టైమ్స్ ASB. ASB అంటే πd²/4, అది 157 mm² వస్తుంది. ANB, NN ఈక్వల్ టు 1. అండ్ FUB 400 డివైడెడ్ బై √3 ఇంటూ గామా MB 1.25 అనుకున్నాము. పైన అల్టిమేట్ స్ట్రెంగ్త్ వస్తే కింద పార్షియల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ 1.25 వస్తుంది. అలా కాకుండా పైన ఈల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ FI వస్తే కింద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 1.1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 400 అల్టిమేట్ స్ట్రెంగ్త్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి 1.25. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. మనం చాలాసార్లు యూజ్ చేసాం. ఇప్పటికి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 29 kN, 29,000 Newtons or 29 kN. This is the design shear strength of bolt. అంటే 29 kN రాగానే షియర్లో ఫెయిల్ అయిపోతుంది బోల్ట్. దెన్ డిజైన్ బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్ VDPB. Design shear strength of bolt VDPB equal to 2.5 kb DTFU by gamma MB. ఇది కూడా లాస్ట్ చాలాసార్లు వేసాము ఈ ఫార్ములా. 2.5 ఇంటూ KB ఇంటూ D ఇంటూ T ఇంటూ FU. ఇది FUB కాదు, FU ఇది డివైడెడ్ బై గామా MB. వేర్ T is the thickness of thinner plate. మనం ఇక్కడ రెండు ప్లేట్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ది కాలం అండ్ బ్రాకెట్ ప్లేట్. ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ది కాలం థిక్నెస్ వచ్చి 6.1 mm, ఇది 8 mm. సో రెండిట్లో లెస్సర్ అంటే 6.1. సో థిక్నెస్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6.1 mm తీసుకోవాలి ఇక్కడ. ఈ ఫార్ములాలో T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6.1 mm. థిక్నెస్ ఆఫ్ థిన్నర్ ప్లేట్, థిక్నెస్ ఆఫ్ థిన్నర్ ప్లేట్. సో T అంటే 6.1 mm. FU అంటే ప్లేట్ అల్టిమేట్ స్ట్రెంగ్త్ 410, అది 410 FU. గామా MB వచ్చి 1.25.
డి అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ 16 mm. కేబీ అంటే 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, గుర్తుందా? కేబీ ఇవి 4 ఏది తక్కువ అయితే అది తీసుకోవాలి. E/3D0, P/3D0 -0.25, FU/FU, 1. ఈ 4 వాల్యూస్లో ఏది తక్కువ అవుతుంది. సో E/3D0, 3DH అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ హోల్ మాట ఇది. ఈ అంటే ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ 40 mm ఇంటూ డివైడెడ్ బై 3 ఇంటూ DH. D0 అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ బోల్ట్ 16 mm కాబట్టి 16 + 2 18 mm. సో E/3D0 వేస్తే 0.741 వస్తుంది. అలాగే P/3D0 -0.25, P అంటే పిచ్ 80 mm డివైడెడ్ బై 3 ఇంటూ D0 అంటే 18 mm -0.25, ఇది 1.23 వచ్చింది చూడండి. నెక్స్ట్ FUB/FU 400/410, ఇది 0.976. ఇంకొకటి 4వ వాల్యూ వచ్చి 1, ఇది చూడండి 1. సో ఈ 4 ఏది తక్కువ అయితే అది, ఏది తక్కువ 0.741 తక్కువ కాబట్టి KB = 0.741. దెన్ VDPB = ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. 2.5 ఇంటూ KB ఇంటూ D ఇంటూ T ఇంటూ FU డివైడెడ్ బై γMB. సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ద ఫార్ములా. So I get 59,300 newtons or 59.3 kilonewtons. $59.3 kilonewtons. $59.3 kilonewtons. This is a bearing strength. ఇందాక షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత వచ్చింది? 29 kilonewtons. షియర్లో స్ట్రెంగ్త్ 29, బేరింగ్లో 59.3. కాబట్టి ఇప్పుడు బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత? ఈ రెండిట్లో ఏది తక్కువ అయితే అది, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 29 kilonewtons. దట్ ఈజ్ ద బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్. సరే, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు బోల్ట్లో ఫోర్స్ ఎంత డెవలప్ అయింది చూడాలి. మనం ఇందాక అనుకున్నాము బోల్ట్ 2 రకాల ఫోర్స్ డెవలప్ అవుతాయి, ఒకటి F1, రెండోది F2. సో F1 వచ్చి టోటల్ లోడ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్. సో F1 = P/N వేస్తున్నాను. సో P డివైడెడ్ బై 10 బోల్ట్స్ ఉన్నాయి, P/10. సో P/10 అంటే 0.1P. దిస్ ఈజ్ F1. నెక్స్ట్ F2 అంటే ఫార్ములా ఇది, mr/σr². M అంటే P ఇంటూ EC, ఫోర్స్ ఇంటూ ఎక్సెంట్రిసిటీ ఇంటూ R డివైడెడ్ బై σr². R అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ ఫ్రమ్ సెంట్రాయిడ్. సెంట్రాయిడ్ నుంచి ఆ బోల్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అది R మాట. మరి డిస్టెన్స్లు అన్నీ ఉన్నాయా? ఫిగర్ వేయాలి మీరు. ఇది ఫిగరు. ఈ ఫిగర్లో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 60 mm, ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 60 mm, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 80 mm, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 80 mm. సో ఇప్పుడు ఈ బోల్ట్ తీసుకుంటే ఈ వర్టికల్ హైట్ వచ్చి 80 + 80 160 అవుతుంది. ఈ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చి 60 అవుతుంది. ఇది 60, ఇది 180, ఇది 160. సారీ, ఇది 160 వర్టికల్ డిస్టెన్స్, ఇదేమో 60. సో అది ఇది ఇక్కడ లాస్ట్ బోల్ట్, ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ బోల్ట్కి ఇది సెంట్రాయిడ్ నుంచి ఆ బోల్ట్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చి 60, వర్టికల్ డిస్టెన్స్ వచ్చి 160. ఫస్ట్ బోల్ట్ ఈ మూల బోల్ట్ నేను చెప్పేది ఇది. సో ఇది 60, ఇది 160, 60 160. సో 60 160. సో అప్పుడు నాకు రేడియల్ డిస్టెన్స్ కావాలంటే R1, రేడియల్ డిస్టెన్స్ R వచ్చి √60² + 160², 170.88. దిస్ ఈజ్ ద రేడియల్ డిస్టెన్స్ R1.
170.88 mm. ఏంటది అంత డిస్టెన్స్లో ఉంది బోల్ట్ సెంట్రాయిడ్ నుంచి. అంటే ఈ బోల్టు అలాగే సిమిలర్గా ఇంకే బోల్ట్ ఉంటుంది, ఈ బోల్ట్ కూడా అదే డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది, అలాగే ఈ బోల్ట్ కూడా అదే డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది 170.88, అలాగే ఈ బోల్ట్ కూడా. సో ఈ 4 బోల్ట్లు సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి, ఈ మూలది ఈ మూలది ఈ మూలది ఈ మూలది, ఈ 4 ఎక్స్ట్రీమ్ బోల్ట్స్. నెక్స్ట్ ఈ బోల్ట్ చూడు, ఇది ఒక బోల్టు, ఈ బోల్టు, నెక్స్ట్ ఇది, నెక్స్ట్ ఇది, ఈ 4 కూడా మళ్ళీ సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి. ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత? ఇది హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ 60, వర్టికల్ డిస్టెన్స్ 80. దిస్ ఈజ్ ద రేడియల్ డిస్టెన్స్ R2. R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 60 స్క్వేర్ ప్లస్ 80 స్క్వేర్ 100 mm. 100 mm డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి 4 బోల్ట్లు. ఏ 4? ఇదిగో ఇదొకటి, 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 ఇదొకటి. సో ఈ 4 బోల్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి? ఈ డిస్టెన్స్ 100 mm, ఈ డిస్టెన్స్ 100 mm. అంటే ఇది 80, ఇది 60. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 60 స్క్వేర్ ప్లస్ 80 స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ 100 mm. సెంట్రాయిడ్ నుంచి ఈ బోల్ట్ 100 mmలో ఉంది. సో ఇదొక బోల్టు, ఇదొక బోల్టు, ఇదొక బోల్టు, ఇదొక బోల్ట్, ఈ 4, ఈ 4, ఈ 4. నెక్స్ట్ ఈ రెండు డిస్టెన్స్, ఈ 2 బోల్ట్లు తీసుకుంటే ఇది 60 mm, ఇది 60 mm. సో R3 వచ్చి 60, 60. R1 వచ్చి 170.88, R2 వచ్చి 100 అండ్ R3 వచ్చి 60. 3 రకాల బోల్ట్లు ఉన్నాయి మొత్తం. దెన్ సిగ్మా R² వేయండి, సమ్ ఆఫ్ R², సమ్ ఆఫ్ R². సో 170.88 అట్లా 4 బోల్ట్లు ఉన్నాయి, సిగ్మా 4R². అలాగే 100 mm దానికి R² అట్లా 4 బోల్ట్లు ఉన్నాయి. అలాగే 60 mm డిస్టెన్స్లో 2 బోల్ట్లు ఉన్నాయి. సో సిగ్మా R² వేసేసాయి, మొత్తం 10 బోల్ట్లు. 4 బోల్ట్లు 170.8 mmలో ఉన్నాయి, సో R² × 4. అలాగే 4 బోల్ట్లు 100 mm డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి, R² × 4. 2 బోల్ట్లు 60 mm డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి, R² × 2. టోటల్ సిగ్మా R² ఈజ్ దిస్ వన్. ప్రతి బోల్ట్కి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి సిగ్మా R² వేయటమే. ఎస్, ఎనీ డౌట్? ప్రతి బోల్ట్ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి సెంట్రాయిడ్ నుంచి, అన్ని డిస్టెన్స్లకి స్క్వేర్ రాసి సిగ్మా వేసుకోవటమే. తరుణ్, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లేదు సార్. దెన్ F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఇంటూ EC ఎక్సెంట్రిసిటీ ఇంటూ R డివైడెడ్ బై సిగ్మా R². ఇక్కడ F2 అంటే ఫోర్స్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఈచ్ బోల్ట్ డ్యూ టు బెండింగ్ మూమెంట్ M. సో ఈ ఫార్ములాలో తీసుకుంటే F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు MR బై సిగ్మా R². M అనేది కాన్స్టెంట్, సిగ్మా R² కాన్స్టెంట్ అండ్ R మారిపోతూ ఉంటుంది ప్రతి బోల్ట్కి. ఏ బోల్ట్కి అయితే ఎక్కువ R ఉంటుందో ఆ బోల్ట్లో ఎక్కువ ఫోర్స్ డెవలప్ అవుద్ది. సో ఇప్పుడు ఏ బోల్ట్లో ఎక్కువ ఫోర్స్ డెవలప్ అవుద్ది? F2 మూమెంట్ వల్ల. ఏ బోల్ట్ అయితే ఎక్స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుందో, ఎక్స్ట్రీమ్ బోల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బోల్ట్లో F2 ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాజ్ F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M ఇంటూ R డివైడెడ్ బై సిగ్మా R². సో ఈ R అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది బోల్ట్కి. R ఈజ్ ద రేడియల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ ఫ్రమ్ సెంట్రాయిడ్. సో నాకు ఇప్పుడు R1, R2, R3 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఈ మూడిట్లో ఏది ఎక్కువ? 170.88 mm ఈజ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ బోల్ట్. సో P ఇంటూ EC ఇంటూ R డివైడెడ్ బై సిగ్మా R² వేస్తే 0.2084 P వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ F2. This is the force developed in the extreme bolt, F2. So F1 వచ్చి ఇది 0.1 P, F1 వచ్చి 0.1 P, F2 వచ్చి 0.208 P. సో ఈ రెండింటికి రిజల్టెంట్ కనుక్కుంటాను. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ F1 స్క్వేర్ ప్లస్ F2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2F1 F2 కాస్ థీటా, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ P స్క్వేర్ ప్లస్ Q స్క్వేర్ ప్లస్ 2PQ కాస్ థీటా అనుకున్నాం కదా, అదే సేమ్ ఫార్ములా. ఆ ఫార్ములాలో వేశాను.
ఓకే. తీటా అంటే ఎంత? ఇది తీటా, ఇది తీటా, ఈ యాంగిల్ తీటా. tan theta ఈక్వల్ టు 160/60. tan theta ఈక్వల్ టు 160/60, అది తీటా. లేకపోతే దీనిలో కాస్ తీటా ఈక్వల్ టు 60/170.88. ఇది 170.88 కదా. సో కాస్ తీటా ఈక్వల్ టు 60/170.88. ఇది అదే వేసాను ఇక్కడ కాస్ తీటా అంటే. వేస్తే ఫైనల్గా ఎఫ్ వచ్చి నాకు 0.262p వచ్చింది. ఎఫ్ అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ బోల్ట్. దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద బోల్ట్. వాట్ ఈజ్ ద కండిషన్? దిస్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్. దిస్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్. సో బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత? ఇందాక 29 kilonewtons. సో 0.262p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 29 వేసాను. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 110.67 kilonewtons. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. అంటే ఆ జాయింట్ మీద మ్యాక్సిమం లోడ్ దట్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఈజ్ 110.67 kilonewtons. అర్థమైందా? దగ్గరగా ఉండే బోల్ట్స్లో తక్కువ ఫోర్సే డెవలప్ అవుద్ది, దూరంగా ఉండే బోల్ట్లోనే ఎక్కువ ఫోర్స్ డెవలప్ అవుద్ది. అందుకని దూరంగా ఉండే బోల్ట్ తీసుకున్నాము. దట్ ఈస్ 0.262p. తరుణ్ ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు నేను ఒక డౌట్ అడుగుతాను, చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు 10 bolts పెట్టారు. ఇంత పెద్ద జాయింట్, చాలా పెద్ద జాయింట్ అయిపోయింది. నేను బోల్ట్స్ తగ్గించాలా? ఇప్పుడు నేను చిన్న కాంపాక్ట్ జాయింట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలా? ఎట్లా చేయొచ్చు? కాంపాక్ట్ జాయింట్ అంటే జాయింట్ తగ్గించాలి, చిన్న జాయింట్ చేయాలా? పెద్దదిగా ఉంది ఇప్పుడు 10 bolts ఉంది. చిన్న జాయింట్ చేయాలంటే 10 బదులు 6 వేయాలా? అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? ఎట్లా చేస్తారు? నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలా? బోల్ట్ డయామీటర్. బోల్ట్ డయామీటర్ పెంచాలా. అది బోల్ట్ డయామీటర్ పెంచామనుకో ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ తగ్గిపోతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు డిస్టెన్స్ కూడా తగ్గిపోద్ది. ఈ రేడియల్ డిస్టెన్స్ కూడా తగ్గిపోద్ది. తగ్గిపోయినప్పుడు డెఫినెట్గా ఫోర్స్ డెవలప్డ్ కూడా తగ్గిపోద్ది. అప్పుడు ఇంకా సేఫ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్. I think it's already 5:20. We shall stop here ఈరోజు. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగచ్చు. వీడియో లెక్చర్స్ సార్ అప్లోడ్ చేయండి సార్. వీడియో లెక్చర్స్ అప్లోడ్ కావట్లా. నేను మండే నర్సారెడ్డిని సిఎస్సి హెచ్ఓడిని రమ్మని చెప్పాను కాలేజీకి. నేను పిలిపిస్తున్నాను. పిలిపించి అక్కడ చెక్ చేసి చేపిస్తాను. నేను ప్రాబ్లం ఉంది అక్కడ.